الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما لا نهاية لجمالك وعدد كمالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد وبعد المقدمة izinkan saya mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian bahwasanya guru kita Ki Agus Fatoni tidak bisa hadir, sedang ada uzur pulang ke kampung. Beliau sedang sakit. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Allah manfaatkan jasadnya, fisik, marahnya untuk beribadah kembali kepada Allah yang amin. Mudah-mudahan insyaallah besok guru kita Pak Agus sudah pulang ke Cikarang. Infonya begitu, cerita saya. Dan mudah-mudahan Allah selalu kasih sehat, kasih selamat. Kemudian dapat berkumpul lagi dengan kita. Kita ambil lagi ilmu dari beliau menyebabkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita seperti biasa. Kalau saya membantu beliau, saya bawa kitab yang biasa saya baca, kitab hadis mengenai tasawuf. Mari kita mulai. Sebelumnya yuk kita bertawassul, mengirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi dan nabi sebelumnya, para rasul-rasul sebelumnya, kepada guru-guru kita, para alim ulama, pada bapak ibu kita, orang tua kita, leluhur kita. Mudah-mudahan masih hidup, Allah kasih banyak umur, sehat walafiat. Yang sudah wafat Allah kasih maghfirah, dan juga kepada istri, anak kita, cucu kita, mudah-mudahan mendapat keberkahan. Walaupun beliau-beliau anak-anak kita, istri kita nggak ngaji di sini, mudah-mudahan dapat keberkahan kita yang mengajar jawaban. Ilmunya dibawa pulang ke rumah. Kalau habis ngaji ilmunya dibawa pulang ke rumah. Dikasih fotokopian dibawa pulang ke rumah. Untunglah di rumah. Kasih tahulah istri kamu yang tidak. Mudah-mudahan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ورسله وفروعه وأخوته وأهل بيته وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله الكريم. شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والملائكة المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها في بحرها وبرها. ثم إلى جميع التسعة. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايختنا ومشايخة مشايختنا خصوصا في كتب السنة الخاصة وفي معهد القرآن الخاصة وفي كتب الجاكرتا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. نفع الله بعلومهم وبأسرارهم في الدارين. آمين آمين يا رب العالمين. شيخ
ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ثم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم جميع علماء العاملين والمصنفين خصوصا المصنف بهذا الكتاب هذه مواعظ الرسولية الشيخ محمد في بكر الرسولي رفع الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأسرنا وفروعنا وأخواتنا وأهل بيتنا خصوصا أبينا وأمنا وجدنا وجداتنا. Sebutin bapak, ibu, kakek, nenek, leluhur. Mudah-mudahan yang masih berkasih panjang, berkasih sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sudah wafat berkasih maghfirah, berkasih ampunan amin ya rabbal alamin. Terima kasih. وصلهم وفرعهم وأخواتهم وأهل بيتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أرضى الله علومهم وبأسرارهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم إلى جميع عائلتنا أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأولادنا وحوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. Sebutin keluarga kita, istri, anak-anak, hajatnya dunia akhirat disebutkan Allah kasih kabul, Allah kasih gampang. Amin ya rabbal alamin. Dari Allahumma hassil maqasidana wa jami' hajatina. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma rizqna bil istiqamah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Thumma jami'an kalamin fil mizan ila makan khususan menjaga fi hadzal majlis. Allahumma hassil maqasidana wa jami' hajatina. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatik wa ansur 'alaina bi rahmatik wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Thumma ila akhiril kalam Bapak Kiai Bismillah sehatkan selalu kami dalam amalan. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat dan akhirat dan di akhirat. Mudah-mudahan orang tua beliau, kedua orang tua beliau selalu kasih kesehatan amin ya rabbal alamin. Syaikhulillah lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lagi hadis. Kata Nabi itu, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnata rasulih." Rawahul Malik. Imam Malik meriwayatkan suatu kali bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu, saya tinggalkan fikum terhadap kalian amrayn, dua perkara. Baik umatku, aku tinggalkan buat kalian dua perkara. Lawan tadillu, kalian gak bakal tersesat, tak bakal celaka, ya, tak bakal masuk neraka, tak bakal berurusan sama polisi, sama KPK, ya." Caranya bagaimana? Mata masaktu bihima, selagi kalian kata Rasulullah memegang kepada dua perkara tersebut. Apa kedua perkara tersebut? Kitab Allahi wa sunnata rasulih. Kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan hadisnya, tingkah laku lampahnya Nabi Muhammad. Jadi penting Pak, kita mau tinggal
Jadi maulidan jangan sekedar pepesan kosong. Saya kadang-kadang suka miris Pak, kalau maulidan yang hadir banyak gitu. Pas yang ngaji Quran sedikit, ngaji hadis sedikit, ngaji ilmu fikih, ilmu tauhid sedikit gitu. Banyaknya maulidan doang. Kadang habis acara maulidan makan nasi kumpuli Pak. Kalau habis begini gak ada makan-makannya Pak. Miris kita Pak. Nabi itu negara kita Pak itu Pak. Bapak punya perusahaan, Bapak punya sawah, Bapak punya apa? Punya empang, punya apalah, punya tambak gitu. Bapak wanti-wanti apa? Nah, ini dibagi-bagi sesuai warisannya, dijaga mudah-mudahan biar bisa menjadi bekal hidup. Terus anak-anak nggak bisa ngurus Pak. Usaha yang dirintis sama jenengan dari awal sampai jadi hebat. Sawah yang tadinya sepetak jadi berapa hektar, tapi bisa diurus habis ya. Sedih kita lihat ya Allah, itu jerih payah saya nggak bisa hidupin anak-anak, nggak bisa modal mereka hidup ilmiah untuk beribadah sama Nabi Muhammad juga begitu. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad bilangnya umatku, dipikirin begitu. Akhirnya ditinggalkan kita warisan dua, yaitu Al-Quran dan Al-Quran. Sekarang orang ngaji Quran nggak keluar, dibenerin nggak mau, merasa sudah pinter, merasa sudah fasih, diajak ngaji tafsir, ribet, pusing. Banyak cerita-cerita dahulu, cerita para Israel dalam baca, dia tinggal ngaji aja kan ya. Gitu. Diajak ngaji hadis nggak mau, gitu ya. Subhanallah. Diajak ngaji fikih yang sumber daripada hadis nggak mau, gitu ya. Jadi penting buat PKN itu ini, penting buat PKN itu. Bagaimana memakmurkan masjid bukan hanya fisik, tapi yang namanya memakmurkan masjid adalah bagaimana masjid itu bisa menjadi hidup. Masjid itu bisa menjadi pelita bagi warga sekitar. Jadi nggak perlu yang namanya berubah 200 juta. Nabi Muhammad masjidnya sederhana, tapi Nabi Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad zaman dulu sebagai sumber ilmu. Mereka belajar setelah hafalan Quran, membaca tafsir di hadis Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad. Ya, gitu ya. Karena banyak Pak hari ini Pak, masjidnya mewah Pak. Sudah nyampe maghrib, lampunya aja belum nyala. Ada Pak begitu Pak. Perbuatnya nggak ada yang ada. Ini saya jalan lampu, saya nggak ada. Sedih Pak. Masjidnya bagus, besar Pak. Tapi itu dari ramalan Nabi Muhammad. Saya di zaman yatabahuna bil masajid wa lam ya'khudhu biha illa qalil. Kata Nabi begini, bakal datang suatu masa yang mana orang-orang berlomba-lomba bangun masjid, bermewah-mewahan dengan masjidnya, tapi mereka tidak mau memakmurkan masjid, kecuali orang-orang yang sedikit. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsalits. Adapun hadis yang ketiga itu hasul anjuran. Itu hasuman anjuran terhadap seseorang kaburo yang sudah banyak, yang sudah besar. Apa yang sudah besar? Sanguhu, umurnya seseorang. Anjuran untuk apa? Ala rujui, untuk kembali ila Allah terhadap Allah. Hadis ini adalah anjuran bagi orang yang sudah tua ya, bagi orang yang sudah sepuh, udah umurnya lewat 40 ya. Udah lewat 40 biasanya Pak. Orang yang sudah 40 itu udah masuki second life, kehidupan kedua. Udah mulai nggak suka sama dunia gitu. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi dan Rasul umur 4. Abu Bakar ninggalin perdagangannya, Abu Bakar menjadi pengawalnya Nabi, menjadi kasih
Nabi umur berapa? 41. Gitu. Abu Bakar ketika umur 41 itu ada sebuah ayat Quran yang sesuai dengan Abu Bakar. Bunyinya begini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Rabbi auzi'ni, dulu ayat saya baca Abu Bakar. Rabbi auzi'ni, Rabbi wahai Tuhanku, auzi'ni, Engkau kasih ilhamlah kepada diriku, an ashkura, supaya aku bersyukur, ni'mataka, atas nikmatmu, allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang mana telah Engkau kasih kepada diriku dan kepada anak-anakku, wa an a'mala shalihan tardahu, dan berilah aku untuk selalu beramal saleh yang Engkau ridha terhadap amal saleh tersebut. Jadi orang udah 40 Pak, udah mulai tinggal-tinggalin yang badan-badannya, ya, udah mulai merapat ke masjid, udah mulai ngaji, udah mulai akhirat. Bapak udah 40 Pak, belum? Kalau saya umur 42, udah pensiun, udah nggak ngantor, nggak kerja. Saya dulu di sekolahan sempat jadi wakil kepala sekolah, sempat jadi masuk ke yayasan. Pulang dari sekolah saya mampir ke klinik, saya merekan klinik teman saya, jadi manajernya lah kita. Tapi umur 42 COVID bubar semua. Ada sebenarnya. Saya mundur. Sekolah tuh cabut malu. Jadi pegangan saya. Jadi saya tuh kabak umum seperti yayasan, kayak kantin, kayak koperasi, kayak ekskul, kayak jemputan, kayak apa dari bawah saya. Tahu-tahu murid-muridnya apa namanya, sekolah di rumah ya. Wah, pemasukan yayasan tuh nggak ada tuh. Akhirnya nego, saya disuruh mundur karena nggak ada pemasukan. Kita nggak tahu waktu COVID itu mau pulih lagi kapan tuh sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan begitu akhirnya saya ilmu saya pesantren saya tetap pakai. Saya ngajar lagi. Ya kembalilah seperti dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya begini. Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai terhadap sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini khadamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Rasulullah misalkan mau buang air, Anas yang bawa ember. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dari kecil beliau ikut Nabi, sekitar umur 13 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahi rahmat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambahi keselamatan. Inna Allaha yanzuru ala wajhi syai'in. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yanzuru melihat Allah ila wajhi syai'in, terhadap wajahnya orang tua sobahan di waktu subuh, wa masaan, dan di waktu sore. Jadi setiap bapak-bapak yang sudah merasa tua itu dilihatin dulu sama Allah. Coba kata Nabi, Allah tergantung sayang dan jenengan kepada sepuh setiap pagi dan sore. Wa yaqulu, kemudian Allah berkata dalam ininya Nabi Muhammad, Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, qad kabura sannuka. Kalau sinnu itu gigi, sannu itu umur. Sudah banyak umurmu. Waraqqa jildu, dan sudah keriput apa nih jildu ini, kulitmu. Wadaqqa azmuka, dan sudah pada kropos, sudah pada osteoporosis tulang-tulang. Gitu kata Allah. Hai hambaku yang sudah sepuh, kamu ini udah tua, umurmu udah banyak, kulitmu udah keriput, ya, tulangmu udah pada rentang,
tulang udah pada kropos, udah pada osteoporosis, lapa aja luka, dan sudah dekat juga ajal. Wahana qaulunka, wahana dan sedikit lagi apa qaulunka, kedatanganmu ilayya terhadap diriku, dan sedikit lagi kamu akan menghadap kepada aku. Fastahi, maka malulah engkau minni terhadap diri. Fa'ana astahi, fa'ana astahi min syibatika. Fa'ana, sedangkan aku malu terhadap syibatika, terhadap ubanmu. Anu'adzibuka finnar, kalau saja saya menghadap dirimu di neraka. Jadi kata Allah begitu. Allah dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad, berarti hadisnya ini berarti hadis qudsi. Nabi Muhammad menceritakan tentang bahwasanya setiap pagi dan sore Allah itu selalu melihat kita yang sudah pada sepuh untuk ditunggu taubatnya. Makanya begitu. Kemudian Allah bersabda menyapa hambanya, wahai hambaku, sesungguhnya kamu sudah tua, umur kulitmu sudah keriput, tulangmu sudah pada rapuh, ajalmu sudah dekat, kedatanganmu menghadap saya sudah sedikit lagi. Maka malulah engkau, bahwasanya aku malu bila mana aku menghadap seorang yang sudah berubat di neraka. Jadi betapa Allah itu sebenarnya nggak mau menghadap kita yang sudah tua. Kalau misalkan anak muda masih bandel ya karuan. Tapi kalau misalkan udah mulai bebanan kayak saya, mata udah mulai anak sebelah kanan kayak saya gitu ya. Kalau saya masih bandel, kalau tuh gemes banget. Kalau gemes sekarang, udah tua masih kayak begini gitu ya. Oke. Alhamdulillah, bapak-bapak, mohon maaf, kita lagi nyinggung umur ya. Bukan saya nyinggung Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyinggung umur, alhamdulillah kita sudah merapatkan ke masjid. Penting bagi kita ketika kita taubat menjadi orang yang baik untuk melupakan masa lalu. Jadi jangan pernah bapak tahadus gitu, selalu menceritakan masa lalu bapak yang jelek. Wah pak, dulu tuh saya preman begini. Oh usah diceritain pak, usah diceritain. Apalagi cerita sama anak, nggak usah. Nanti anaknya akhirnya niru, wah bapak aja dulu preman, tapi kan bapak sempat taubat. Iya kita sempat taubat. Kalau anak kita niru jadi preman, jadi orang bandel, gitu, maaf. Kemudian jangan sampai ajaran, betapa kasihan anak kita. Ya, cukup. Allah sudah menutup aib kita, jangan kita buka. Yang penting apa? Yang penting bagi kita tahadus bil iman. Kita dikasih nikmat oleh Allah, kita cerita. Alhamdulillah Pak, saya juga orang belakang ini. Sudah titik sampai komat. Ya, alhamdulillah saya selalu di jamaah di ahli masjid. Ya. Hikayahnya begini, ceritanya begini. Hikayahnya agak panjang. Suatu kali, jadi ada cerita, nanti ceritanya berhubungan dengan fikih juga begitu. Sayyidina Ali itu mau berangkat ke masjid, ya, mau ikut sholat jamaah bersama Nabi Muhammad. Kemudian di hadapannya Sayyidina Ali ada seorang tua renta, jalannya arah masjid. Akhirnya Sayyidina Ali ini nggak berani nyari orang tua ini melaksanakan hadis yang tadi itu. Allah aja malu melihat malu itu gimana? Segan gitu ya terhadap orang tua. Maksud saya sebagai makhluk biasa nggak segan. Akhirnya itu Sayyidina Ali itu nggak berani nyari orang tua tadi itu. Diikuti aja di belakangnya sampai misalkan
masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjidnya Rasulullah, orang tua itu nggak belok, ternyata orang itu bablas, sama itu bablas. Ternyata dia nggak terlibat. Kata dia, kalau saya sama santri saya lagi mau pagi-pagi mau cari sarapan atau ngantar istri ke pasar. Jadi saya kadang-kadang ketemu santri berangkat kerja. Assalamualaikum Pak Kiai, saya dia anak muda gitu ya. Itu murid saya kasih salam tapi sambil nyari Assalamualaikum Pak Kiai. Coba kalau sekarang susah saya bilang. Padahal dia tahu, saya pernah cerita tentang hadis ini, saya pernah cerita. Dia itu tahu gitu. Tapi yang udah karakternya orang sekarang begitu ya. Nggak boleh ya Pak, harus Pak. Nanti Sayyidina Ali aja kalau yang boleh. Oke, ketika itu posisinya Rasulullah itu sedang ruku Pak, dalam keadaan ruku rakaat kedua. Subuh kan 2 rakaat. Nabi sedang ruku, kemudian Nabi itu nggak bisa bangun Pak. Rukunya waktu sholat itu tuh kejadian itu tuh rukunya lama sekali. Nabi nggak bisa bangun, ternyata itu malaikat Jibril itu menaruh sayapnya atau menaruh tangannya di atas pundak Nabi. Tapi rukunya lama banget. Nabi rukunya lama sekali. Kemudian ketika Sayyidina Ali masuk, itu Rasulullah masih ruku. Ali bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ketemu sholatnya Nabi. Jadi kalau orang masih berdiri, ketika dia berdiri ada imamnya ruku, dia baru ketinggalan satu rukun fi'li. Kemudian kalau misalkan dia belum masuk, ternyata Nabi sudah iktidal nih, berarti dari ketinggalan 2 rukun, dia belum sholat, belum masuk sholat, Nabi sudah ruku atau imamnya sudah ruku, sudah iktidal, berarti Sayyidina Ali tidak kedapatan yang namanya 1 rakaat, nggak ada 1 rakaat. Jadi hanya sekedar masuk, nanti ketika imamnya salam, lanjutnya berapa rakaat? Tetap 2. Dalam konteksnya sholat subuh tetap 2. Jadi Bapak kalau Jumatan jangan sampai ketinggalan sholat, kemudian imamnya udah iktidal, berarti Bapak enggak terhitung sholatnya sholat Jumat, terhitungnya sholatnya sholat zuhur. Karena yang namanya sholat Jumat syaratnya harus berjamaah gitu ya. Ada jadi fana fikih nih. Ada kesimpulan begini. Makmum dikatakan batal apabila ketinggalan 2 rukun, atau makmum mendahului imam melebihi daripada 2 rukun. Imamnya panjang baca Al-Baqarah, kitanya nih maaf ya, kitanya tak sabar, akhirnya kita ruku. Imam masih baca Al-Baqarah nih, belum ruku, kita udah tak sabar, kita ini tidak. Imam masih berdiri, kita udah sebelum tahap, kita sudah batal Pak sujud kita, batal sujud kita. Kecuali misalkan kita niatnya mufarokoh itu misalkan kita nggak cocok nih imam nih, ada niat untuk berpisah dengan imam. Tapi nggak boleh kalau misalkan ada hal yang penting, nggak boleh. Hal yang penting contohnya ada imam sholat maghrib, atahiyat terakhir pas rakaat ketiga, atahiyat terakhir imamnya nggak atahiyat, imamnya berdiri, berarti dia masuk ke 4 rakaat. Kita bilang subhanallah, imamnya tetap berdiri, ya sudahlah, kita nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Kita tetap atahiyat terakhir, kemudian ada niat mufarokoh, kita berpisah dengan imam. Boleh nggak? Boleh, salam gitu ya. Akhirnya ketika Nabi mendengar ada orang alhamdulillah, Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'a maha mendengar, Allahu Allah liman terhadap orang hamidahu yang memujinya, atau yang tadi bilang alhamdulillah. Jadi ceritanya dulu, zaman dulu setiap pindah rukun itu sunnahnya bukan semuanya, sunnahnya semuanya ketika perpindahan rukun
itu dibacanya Allahu Akbar. Jadi bangun dari ruku kan bilangnya Allahu Akbar. Tapi sejak kejadian ini bangun dari ruku tidak Allahu Akbar tapi Sami'allahu liman hamidah. Akhirnya nih malaikat yang mendengar Nabi bilang Sami'allahu liman hamidah, dan tadi malaikat Jibril yang bilang Rabbana walakal hamd. Rabbana maha suci Tuhan kita, walaka dan bagimu Muhammad alhamdulillah. Rabbana maha suci Tuhan kita, walaka dan baginya alhamdulillah segala puji. Sekali lagi, Rabbana wahai Tuhan kami, walaka dan bagi dirimu alhamdulillah segala puji. Malaikat akhirnya kita baca tuh Rabbana walakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma syi'ta syai'in. Sejarahnya begitu. Itu namanya tasyrik. Sejarah syariat itu bisa terjadi. Saya kasih contoh ini. Ada perubahan juga begitu pernah terjadi. Bapak sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat, betul ya? Tapi kalau sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Tadinya nggak begitu Pak. Tadinya sholat Jumat itu sama seperti Idul Fitri, seperti Idul Adha. Jadi sholat dulu baru khutbah. Pas Nabi lagi khutbah ada di surat Al-Jumu'ah. Wa tarakul qadami ma qul a'udzu khairun min al-lahwi wa min al-tijarah wa khairun raziqin. Nabi ketika sedang khutbah, sholat sudah selesai, Nabi khutbah, ma'asyiral muslimin wa summatal mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanatu taqul. Itu Pak di samping masjidnya Nabi itu ada orang-orang pedagang kopiah dari negeri Syam. Dia datang ramai banget. Kalau mungkin sekarang ada layar tancapnya, ada tahu bulat, itu ramai tuh. Akhirnya memaafkan. Itu bisa bukan kita dengan sahabat bukan. Akhirnya sahabat yang masih awam itu Pak ninggalin Nabi Muhammad yang lagi khutbah. Wataraku imam, wataraku dan orang-orang meninggalkan terhadap Muhammad. Iman padahal kau sedang berdiri ditinggalkan Nabi Muhammad. Katakan Muhammad terhadap orang yang masih datang, yang masih ada di sana nggak berdiri. Qul ma'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Hai orang-orang yang masih ada di situ, kata Allah, katakan ma'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah, apa yang kamu ikut amal Nabi Muhammad itu lebih baik dibandingin al-lahwi, permainan di luar, wa tijarah dan perdagangan. Akhirnya ditanya begini, itu kira-kira kalau nggak 11, kalau nggak 16, saya lupa. Itu ada tafsir jalan itu ada cerita. Orang sahabat itu yang masih 11 atau 16 itu saya lupa. Pokoknya kalau nggak 11, 16. Itu pas Nabi Muhammad meninggal begitu, malaikat itu datang Pak, malaikat Jibril. Ya Muhammad, kalau misalkan bumi itu kamu berkehendak terbalikin tuh. Yang di sebelah tuh yang ada pedagang dari Syam. Kata Nabi Muhammad apa? Gak usah, gak apa-apa. Untung masih ada yang ini. Kalau enggak ya udah lepas mungkin itu balikin tuh mungkin. Akhirnya minggu depannya atau Jumat depannya itu diganti oleh Nabi Muhammad khutbah dulu baru yang namanya sholat. Menunjukkan apa? Satu, menunjukkan yang namanya khutbah Jumat hukumnya wajib. Satu, khutbah Jumat hukumnya wajib. Tapi khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah gerhana khusuk dalam matahari, gerhana bulan, itu hukumnya sunnah. Bapak sholat Idul Fitri itu sudah di WA, ketika khutbah sudah di WA sama istri, ayo pulang apa, jangan lama-lama di masjid, ini ketupatnya udah jadi, ini terjadi gak enak, misalkan begitu. Khutbah pulang, itu enggak, khutbahnya itu enggak batal Pak. Sholat Bapak tetap direken. Sholat apa namanya? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha tetap direken, karena itu cuma bagian satu itu. Yang kedua, akhirnya ada qaul dalam salah satu mazhab Syafi'i bahwasanya begini, walau
misalkan nih, jumhur ulama mengatakan bahwasanya syaratnya orang yang mendengar khutbah atau mustami'in itu ada 40 orang termasuk si imam atau si khatib. Jadi yang dengar 39, yang berdiri itu 1 orang jadi 40. Tapi dalam keadaan terdesak, kalau misalkan cuma ada 16 orang atau 11 orang saja, itu tetap diperbolehkan dan itu tetap dianggap sah. Tapi boleh aja Pak. Rujukannya mana? Rujukannya kejadian tersebut karena Nabi tidak menggunakan untuk sholat zuhur. Berarti sholat Jumatnya tetap sah. Tapi kebanyakan Nabi tetap melaksanakannya, kebiasaannya Nabi melaksanakan sholat Jumat bahwasanya yang mendengar isinya 39 minimal begitu. Oke. Daripada ajaran ini ya menunjukkan begini Pak, atau hikmah apa ya, fiqhul hayat, pesan kehidupan atau pesan moralnya begini, bahwasanya kalau bapak sudah tua, bapak sudah lewat umur 40, yuk mari berangkat ke masjid, bahwasanya sudah mendekati ajal. Kemudian tapi jangan jadi tawaran, jangan jadi begini bahwasanya ketika saya masih umur 30, saya masih umur 35, 40, 60 bulan antara dua, jangan begitu. Karena yang namanya ajal itu random, yang namanya ajal itu kita nggak tahu. Cuman biasanya orang yang sudah tua nanti wafatnya dulu, gitu ya. Oke, satu itu. Yang kedua, bersyukurlah bahwasanya orang yang sudah berkorban Allah segan sama kita. Kalau Allah segan, maksud kita nggak segan sama Allah. Betul nggak? Ya. Bahwasanya dalam salah satu hadis itu mengatakan begini, kalau orang yang sudah beruban, ubannya itu Pak, makruh hukumnya dicabut. Karena uban itu akan beristighfar, akan menjadi saksi atas ibadah-ibadah si orang yang tadi itu, orang yang tadi sudah sembuh. Akhirnya kalau misalkan Bapak berdebat berdiskusi, siapakah orang yang paling berhak menjadi imam? Ukuran yang pertama adalah man afshaha Fatihah. Siapa yang paling fasih? Al-imamu al-qari. Imam itu membaca Quran yang bagus. Yaitu apa? Orang yang paling fasih bacaan Fatihahnya. Orang yang paling fasih bacaan tahiyat terakhirnya. Karena bacaan Fatihah dan tahiyat terakhir termasuk yang namanya rukun fiqh dan rukun qaul, rukun ucapan. Kalau misalkan ada 2 orang yang bagus, kemudian dicarikan nih Pak, siapa yang paling fikihnya bagus, orang yang paling fikihnya bagus. Akhirnya ketika dia jadi imam, dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Dua-duanya masih bagus. Akhirnya dicari suyukhan, tuannya siapa nih? Tuhan siapa nih? Akhirnya di antara 2 orang tersebut padahalnya sama-sama bagus, fikihnya sama-sama bagus, yang dipilih yang lebih tua. Karena orang tua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak mikirin dunia. Tapi misalnya kumpulnya sama-sama seumuran, sama-sama bagus, sama-sama semuanya sama, tidak sama. Kemudian yang kedua lagi adalah orang yang tidak dibenci oleh orang lain. Mohon maaf ya. Sekali lagi, orang yang tidak dibenci oleh orang banyaklah yang paling. Contohnya bagaimana? Kalau misalkan nih, alhamdulillah kalau pemilu kemarin kan kita nggak terpecah ya. Tapi misalkan pemilu tersebut ada kubu A, 01, 02, imamnya 02, akhirnya 01 jadi nggak ada. Ya, karena ke bawah politik. Mantan RW yang bagus, misalkan ada mantan koruptor misalkan begitu. Nggak boleh jadi imam, nggak boleh Pak, nggak boleh jadi imam. Karena misalkan ketika dia jadi imam, jadi orang yang dibenci, nanti akhirnya jamaahnya menjadi hilang guna bahwa Islam pada wanita perempuan. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.